मेडीपल्ली के चिंगीचरला गांव में चारशुम्बे को मुसलसिल चौथे दिन भी कशीदगी बरकरार रही, जब भारतीय जनता पार्टी के बंडी संजय ने उस गांव में दाखिल होने की कोशिश की जहां फिरका वाराना झड़पें हुई थी। नमाज के वक्त मस्जिद के बाहर डीजे में शरंगेज गाने बजाने के मामले पर दो बरादरियों के दरमियान लड़ाई में 3 अफराद जख्मी हो गए। पकड़ के मेरे को बोल रहे जय श्री राम बोल बोल रहे। बोला तुम कुछ भी कर लो, तुम मेरी जान भी ले लो, मैं वो लफ्ज नहीं निकालता मुझसे। बोला जना क्या करा, लकड़ी इतनी मोटी लकड़ी लेके आया, 2 जने ऐसा पीछे करे पकड़ लिए मेरे को, उन्हें मारा मेरे को। यहाँ 8 गिरे, यहाँ पीछे 2 गिरे, 10 आगे गिरे। मार के चले गए, मार के छोड़ देंगे, वहीं छोड़ देके चले गए। मैं गिर गया नीचे ऐसा। शर्ट है देखो मेरा, वहाँ पे शर्ट लेके आओ, हम शर्ट लेके। मेरा शर्ट देखो पूरा खून हो गया। पीएस में जा रहा हूँ, पीएस में जा रहा हूँ, मैं बताता हूँ। पीएस में कोई भी रहने, एसआई साहब रहने, कोई भी रहने, उनको बताता हूँ बोल के जा रहा हूँ। मेरे को अंदर जाने नहीं दे रहे पुलिस वाले, मेरे को अंदर ऐसा स्टेप डालने भी नहीं दे रहे। उतना होगा तो भी मेरे को अंदर जाने नहीं दे रहे। पूरा उन लोगों का सपोर्ट मेरे को अंदर भी जाने नहीं दे रहे, ढकल दे रहे मेरे को बाहर। तू पहले दवाखाने को चल जा, तू यहाँ से जा पहले बोल के ढकल दे रहे साहब। बबला दवाखाने को नहीं जाता मैं, पहले उनको बात कर दो, मेरा केस लिखो बोलो पहले बोल के मैं बोलूँ तो असल अंदर जाने नहीं दे रहे मेरे को। हमसे पंगा लेना बेटे, हिंदू धर्म के हम शेर है छोटे। हाँ, भूल कर भी न हमसे पंगा लेना बेटे, हिंदू धर्म के हम शेर है छोटे। हाँ, हमसे ही तुम हो ये इतिहास कहेगा। आपको पहचान रहे, बाप तो बाप रहेगा, बाप तो बाप रहेगा, बाप तो बाप रहेगा, बाप तो बाप रहेगा। मेडीपल्ली पुलिस ने इतवार को दोनों बरादरियों के अफराद पर 2 केस दर्ज किए थे। अगले दिन 25 मार्च को दाएं बाजू के हिंदू ग्रुप बड़ी तादाद में वहां पहुंचे, एहतजाज करते हुए, हिंदू नारे लगाते हुए और पुलिस को धकेलते हुए उस मस्जिद के पास पहुंचने की कोशिश की जहां ये वाक़या पेश आया। मुश्ताल अफराद को रोकने के लिए गाँव में ख़वातीन पुलिस एहलकारों समेत पुलिस को तैनात कर दिया गया, जहाँ पुलिस ने सूरत हाल को काबू में किया। वहीं बीजेपी लीडरों ने इस मामले को भड़काना जारी रखा। चारशुम्बे के रोज़ बंडी संजय ने इस जगह पहुंचने की कोशिश की जहां इतवार को झड़प हुई और लोगों से मुलाकात की। पुलिस ने जाय वक़वा की तरफ जाने वाली सड़क पर रुकावटें खड़ी कर दी। बीजेपी कारकुनों ने ज़बरदस्ती रास्ता बनाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। हंगामा आराई 1 घंटे तक जारी रही। इस दौरान रचाकुंडा आर्म रिजर्व फोर्स और मकामी पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया है। మొన్న చెంగిచెర్లలో జరిగినటువంటి సంఘటన అందరికీ తెలిసిందే. కానీ దురదృష్టం ఏంటంటే ఇక్కడ జరిగినటువంటి వాస్తవ విషయాలను బయటికి పోకుండా ఇక్కడ ఈ పేద ప్రజల తప్పు అన్నట్టుగా ప్రభుత్వము పోలీస్ అధికారులు చిత్రీకరించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఇలా నిజాం కాలంలో మహిళలను నగ్నంగా బతుకమ్మలు ఆడించే పరిస్థితి చూస్తాం మనం. కేసీఆర్ కూడా అదే చూపెట్టిండు. ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వంలో ఇవాళ మహిళల పట్ల, చిన్న పిల్లల పట్ల, హిందువుల పట్ల ఏ విధంగా ఇందిరమ్మ ఎమర్జెన్సీ చూపడుతున్నారో ఇవాళ అర్థమవుతుంది. ఇవాళ జరిగింది ఒకటైతే బయట ప్రచారం చేసి ఒకటి, చివరికి ఇబ్బంది పడేది హిందువులే. ఏం జరిగింది ఆ రోజు? హోలీ పండుగ రోజు వాళ్ళ ఆచారం, వాళ్ళ సాంప్రదాయం, అమ్మవారిని తీసుకొచ్చి వాళ్ళ కాముని దానం మనం చేస్తాం. ఇలా అమ్మవారిని తీసుకొచ్చి అమ్మవారిని ప్రతిష్ఠించి ఆ రోజు భక్తి పాటలతో కార్యక్రమం చేసేటువంటి ఒక సాంప్రదాయం వాళ్ళది. ఒక్కొక్క కులాంది ఒక్కొక్క సాంప్రదాయం ఉంటుంది. ఆ రోజు కార్యక్రమం నడుస్తూ ఉన్నది. నడుస్తుంటే కొంతమంది ఆ రోహింగ్యాకి సంబంధించి, ఆ జాతికి సంబంధించి ఫాల్తునా కొడుకులు కొంతమంది వచ్చారు. వచ్చి ఆపన్నారు. వాళ్ళు ఆపిర్రు, ఆపడానికి సహకరించారు, ఆపిర్రు. సమస్య పరిష్కారం అయిపోయింది. అయిపోయిన తర్వాత కూడా ఇవాళ 100 మంది, 300 నుంచి 500 మంది ఆ రోహింగ్యాకి సంబంధించి
సంఘ విద్రోహ శక్తులు వాళ్ళందరూ వచ్చి మూకుమ్మడిగా ఇవాళ వీళ్ళందరి మీద దాడి చేసినటువంటి ఆ సంఘటనలో తప్పెవరిది? ఎవరి దగ్గరకు వచ్చారు? వీళ్ళ ప్రాంతం మీద దాదాపు 30 సంవత్సరాలుగా ఈ ప్రాంతంలో ఉంటున్నారు. వీళ్ళు నివాసం ఏర్పరచుకొని పొట్ట కూటి కోసం చిన్న చిన్న పనులు చేసుకుంటారు. వీళ్ళు పండుగ చేసుకుంటుంటే వీళ్ళ ప్రాంతానికి వాళ్ళు వచ్చి రాళ్లతో దాడి చేసిర్రు, మారణాయుధంతో దాడి చేశారు. దెబ్బలు తాకింది ఎవరికి? ఇక్కడ రూప అనేటువంటి ఆ మహిళకు దెబ్బ తాకింది, సమ్మక్క అనేటువంటి మహిళ దెబ్బ తగిలింది, అబ్బాయి పేరు ఉండే ఇప్పుడు వరుణ్ కు దెబ్బ జరిగింది, అనీషకు దెబ్బ జరిగింది. వీళ్ళందరూ కూడా రాళ్ల దాడిలో గొడవలైనాయి, రాళ్ల దాడిలో వాళ్ళకి గాయాలైనాయి. వీళ్ళు వేరే మసీదు ఓలే, ఆ రోహింగ్యాల ప్రాంతానికి వీళ్ళు ఓలే, వీళ్ళ ప్రాంతానికే వాళ్ళు వచ్చి దాడులు చేశారు. వీళ్ళ ప్రాంతానికే వాళ్ళు వచ్చి దాడి చేసి అసభ్యకరంగా ప్రవర్తించారు. చిన్న పెద్ద ముసలి ముత్క తేడా లేకుండా ఎక్కడ పడితే అక్కడ కొట్టారు. ఎవరి తప్పు? ఇలా బైన్సాలకు ఇదే జరిగింది. నేను మీడియాకు 2 చేతులు జోడించి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా, మీడియా యాజమానికి, మీడియా మిత్రులకు. అన్న, ఎట్లయిపోయిందంటే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో హిందువుల పరిస్థితి ఇలా మీడియా చూపెట్టే పరిస్థితి లేదన్నా. హిందువుల మీద దాడులు జరిగితే శాంతి భద్రత సమస్య అని మీరు చూపెడతలేరు. హిందువుల మీద దాడులు జరిగితే శాంతి భద్రత సమస్య వస్తుంది మీడియాకు, మీడియా యాజమాన్యానికి. బైన్సాలో ఏం జరిగింది? బైన్సాలో జరిగింది దారుణం. అది అక్కడ ఒక మసీద్ మీద 4 రాళ్లు పడితే ఇదే మీడియా కోడే కూర్చుంది. మీడియా మసీద్ మీద దాడి జరిగింది, మసీద్ మీద దాడి జరిగింది అని చెప్పి కుంభం మునిగినట్టే. మరి అదే బైన్సాలో హిందువుల ఇళ్ల మీద దగ్ధం చేస్తే ఏ మీడియా చూపట్లే. శాంతి భద్రత సమస్య వస్తుంది, శాంతి భద్రత సమస్య వస్తుంది మీడియాకు. పోలీసు చెప్తేనే శాంతి భద్రత సమస్య వస్తుంది, ప్రభుత్వం చెప్తేనే శాంతి భద్రత సమస్య వస్తుంది. ఏం హిందువులు ఓనిగా నిన్న జరిగింది ఏ మీడియా చూపెట్టింది? ఏ యాజమాన్యం చూపెట్టింది? కోట్ల రూపాయలు వీళ్ళ దగ్గరమన్నా, డబ్బులు వాళ్ళేమన్నా, కోటీశ్వర్ల వాళ్ళేమన్నా, గవర్నమెంట్ జాబ్ చేస్తున్న వాళ్ళేమన్నా, ప్రైవేట్ జాబ్ చేస్తున్న వాళ్ళేమన్నా, బిల్డింగ్ కట్టుకుంటారా వాళ్ళేమన్నా, పొట్ట కూటి కోసం కూలి పని చేసుకుంటారు వాళ్ళు. రోజు 200 రూపాయలు కూలి పని చేసుకుంటారు వాళ్ళు. 200 రూపాయలు వస్తే 100 రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి 100 రూపాయలు కుటుంబ పోషణ కోసం ఉంటారు వీళ్ళు, పేదోళ్ళు వీళ్ళు. వీళ్ళకి మీడియా కనబడతలేదు. వీళ్ళ దాడులు చేసిన సంఘటన మీడియా కనబడతలేదు. వీళ్ళ తలలు పడిన సంఘటన మీడియా కనబడతలేదు. వాళ్ళు కొట్టినటువంటి మీడియా విజువల్స్ మీడియా చూపెట్టదు. శాంతిభద్రత సమస్య వస్తుంది మీడియాకు. పోలీసులకు శాంతిభద్రత సమస్యనే, ప్రభుత్వానికి శాంతిభద్రత సమస్యనే, మీడియాకు శాంతిభద్రత. మీడియా విమర్శిస్తలేనా? రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా మీకు 2 చేతులు జోడించి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా. వాస్తవ విషయాలు చెప్పట్టున్నా.